So, hi guys, welcome back to Gossips with. The question to answer, the answer for this question is. ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನಗಿಂತ ಬೆಟರಾಗಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ನಿಜ. So hi guys, welcome back to Gossips with. Yeah, this time it is not Gauri, this is Mukesh. We have a better host actually. So today we have two beautiful women in front of us. One of us is Chetana. Miss Chetana, she's having the highest package in Tripoli, and one is Gauri, who's having most number of offers. So let's have a short intro on both of us. Yeah, Gauri, go ahead. So hi, my name is Gauri and most of you all know. And yeah. Give an intro, bro. Okay, I've got plays in Capgemini, Solar Edge, Naib, My Captain and Evoke. Yeah, coming to Chetana, can you give a short intro? So myself Chetana and I have been placed at Capgemini, Dell Technologies and Cummins. Sure. Gauri, out of these offers, 4 offers which you have, which one of is that favorite one, and what have you planned? Okay, actually I had a plan for higher studies, but then I didn't take placements lightly. So every company I got, I would actually focus. So the most which I put effort was for Capgemini, and I would like to accept that offer. Let's. So how was the interview process throughout? Interview process was that was the first company, that was the first software company where I've got placed, and I was very much scared because I was not sure what kind of questions they would actually ask regarding coding, and what if they asked me to code some big codes and all. So unfortunately I was lucky enough, they asked me some simple codes, and interview process went on actually very simple and quite easy. Okay, so if I ask you to give a small suggestion to our juniors who are preparing for the upcoming placements, what would it be? Than suggestion, I would like to just tell one thing: don't leave any companies. Just feel like, okay, I don't think that package is good, I don't want that company. Never do that. Even whichever company it is, just go give a try, just go give an attempt. You may not know which company is for you, so just attempt all the companies. Yeah, Miss Chetana, coming to you. Yes. How is it? How was your process through Dell? So it was a one-day process. Okay. We had a brief introduction about the company at the first process. It's a PPT. Then we had group discussion. We were almost 60 to 70 members. So we were divided into 10 members group. And we had a group discussion on various topics like AI, education, work from home, work from office topics, and many more. So after the group discussion round, I got selected in the group discussion round. We got selected 10 out of 5. After group discussion, we had 3 more rounds. One is technical round, one is managerial round, and one is HR round. So in technical round, it had gone for 1 hour to us. That asked me about so many technical questions like Linux, software systems, and so much more. So I cleared the technical interview also. I think that was the most difficult part of the interview. Then I had managerial interview. That was a smooth one. And the best part was the HR interview, which was so easy to crack. Okay. Then we got the results on the same day, and we got to know that we were 5 of us were selected through the process. Okay, so one more question is, you have got two offers with the higher package. So you're cracking bigger packages. That means you have something unique in you that the interviewer or the HR is looking onto it. So what is that unique feature you have? Unique feature, I think the confidence and the technical skills matters the most, and the communication skills are the most important in many aspects. And the company for which role I have been selected, they morely search for communication skills and our confidence and how we connect with people and communicate with people. I think I'm better in that, and it's unique in me. So any suggestion for our juniors? So I think we should not neglect, and we should not prepare at the end moment. We should start preparing from starting itself. So we should not neglect the placements, like we will prepare at the end of the day, or we will prepare when the company interviews on is a 1 week. No, we should not do that. We should be continuously learning, and we should be trying to learn many more new things, and we should learn at the earlier stage itself. So guys, I have another question for you. So particularly during our exams, there were some scenarios where we had to attend drives as well as the exams. So how did you guys handle those things?
To be frank, CDC helped us a lot because during time of exams also they would let us complete the exam and they would wait for us, and they would make companies wait for us for some time, or else they would ask us to complete the process and then they would schedule exams, and in that way definitely CDC helped us a lot. So when it comes to me, whenever we had that seniors, when we had exams or other classes like lab exams and all we were having, and we had placements test on with placement trials also going on, at that time we used to call our placement vertical head Aditya sir, and he used to help us in talking to directors, subject faculties, and allowed us to go to the placements first, and he used to give more priority to the placements, but also he used to give priority to the subject faculties or subject exams also. So that way we managed the exams also and the placements. Trust me, something best thing happened during placement is getting placement coordinator like Aditya sir. Yes. Bucket. So yeah, one more question guys. ಮನ್ಸು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, 4 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? First, I'll pass this question to Chetana. ಓಕೆ, ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಕಟ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪಾಠನೂ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲೇ ಆಗೋಯ್ತು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಲಾರ್ ಎಚಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದು ಯೂಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓದಿ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಗೈಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಬರುತ್ತೋ ಬರಲ್ವೋ ಅಂತ, ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಲರ್ನ್. ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸು ನೀವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈನ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಹೆಂಗಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ಸೊ ನಾಲೆಜು ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬಿಟರ್ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದರ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ somewhere else. You need to know marketing. Exactly. So talking about these soft skills especially, Gauri will share you how to gain these skills. Go ahead, Gauri. Okay, soft skills ಅಂತ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೋರಮಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನೀವು ಓದಿರೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನನಗಿಂತ ಬೆಟರಾಗಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ನಿಜ. It's okay. So he's also placed in multiple companies. Congratulations on that. And Thank you you. placed in B&B. Yeah. Oh, it is Airbnb. I don't know. It is Barrack and Braces Engineering. Actually, I'm working as a HR right now, and I'll be currently shifting to substation design engineering. Oh, congratulations then. So I'll be putting his number at the bottom of the. Sure. So you can take reference from him for any jobs. Yeah, and I've one more thing to flex is I've been placed at Tech Mahindra as well, and I have one more offer letter from Hive Minds. You'll be going to the 3 companies also. Yeah. Morning, afternoon, night. 3 shifts I'll be doing. Most multi-talented guy. Thank you. So ಇವಾಗ ಹೇಳು ಮುಖೇಶ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್
ಸಿ ಇವಾಗ ಓದೋದು ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಲರ್ನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ಮೇಲೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ? See, ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವ್ನು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನ ಸೆಮ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್? ಇನ್ 4th sem? should I expose it? Yes, you need. ಐ ಗೆಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ 50%, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Thank you Sahiti ma'am for helping me out there. You should also thank Aditya sir. Exactly, ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ ಪಾಪ ನನಗೋಸ್ಕರ 2 hours ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಾಯಲ್ ಟು ಯು. If not, I wouldn't have passed engineering. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 3 years ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಅದು ಇದು ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಅಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಂದು ಹೋಯ್ತಾ ನಂದು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡಾಗಿ ಯಾರು ತೊಗೋಬೇಡಿ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಟ್. ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ, ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ companies with good packages. One more thing I have to share here is, this is my personal opinion, find a team of hustlers. That is the biggest task you have. None friends especially, they used to motivate me throughout the year, like during placements. Cameraman Saku. Why don't you join? Anyways, we are concluding. Actually, yeah, come here, Naman. Come here. I have to show him. Even this guy used to help me a lot. Please. ಒಬ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ, ಯೂಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಶೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಮಗೆ. ಆ ಟೀಮ್ ಬಾಜುನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಬರೀ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಲಗ್ತಿದ್ದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವ್ನು ಮಲಗ್ದ ಅಂತ ಅವ್ನು ಮಲಗ್ತಿದ್ದ, ಅವ್ನೋಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡು ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗೋರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವನು ಮಲಗ್ತಿದ್ದ. Even that is the type of hustling. That's what we call as unity. See, doesn't matter what the work is. ಕೆಡ್ದಾಗಿರ್ಲಿ, ಓದ್ಲೋಡೋದಿರ್ಲಿ, ಓದೋದಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. Exactly. ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗೋ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ, ಪ್ಲೇಸು ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ, ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. That is what we are trying to tell. ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸೋಲಾರ್ ಎಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಲೀಗ್ ಅಂತ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ She is my colleague. ಮೈ ಕೊಲೀಗ್. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಖುಷಿನೂ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಳು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು, ಏನೋ ಬೊಗಳ್ತಿದ್ಲು, ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಶನಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಒಂದ್ 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜೊತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಶನಿನ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಲೆ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಯಾ, ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ನಮನ್. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ID ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ದಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇಂಥ ಹೋಸ್ಟ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಇದು 1 ಟೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೌರಿ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಓನರ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗೋರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಗೌರೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ, 2 million ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಅತಿನಾನೇ ಕಾರಣ. ಟೀಮ್ ಅತಿನಾ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಗ್ರೂಪ್, ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೀನಿ, ಚಾನಲ್ ಏನೇನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ₹1 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಂದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಚಾನಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೆ. ಇದು ಸುಳ್ಳು. ಬಟ್ ಹೌದು, ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ವಿ ವರ್ ಟೂ ಸೀರಿಯಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತನಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಓದ್ಲೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದ್ಲೋಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. Everything will come into your hand at the right time. Don't get demotivated at the beginning.
ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ವೇ ಐ ಗಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಪ್ಸೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೇ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. Exactly. As a HR, I would like to give a point is every rejections will teach you something. Even if the HR is not telling you something, you ask them, why did you reject me? They will give you a feedback. Ask for the feedback. Improve on yourself. One companies are obviously ಆಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2-3 ಕಂಪನಿಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 10 ಕಂಪನಿಲಿ ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ನೀವು ಯಾವುದೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ 10 ಅಲ್ಲ 15-20 ಕಂಪನೀಸ್ ಆದಮೇಲೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಐ ಗಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಾದ 6 months ಐ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 months. ಆ ಒಂದು 6 months ಫೇಸಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫ್ಲೂಕಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ನನಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆ 6 months ನಾನು ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ನಮಗೂ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೋಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್, ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅಂದಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ 6 months ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತೆ. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲೇ ಬೇಡ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವಳೆ, ಗೇಟಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಓದಲ್ಲ ನಾನು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವರೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದೋಳು. ಬಟ್ ಸಿ ಐ ಗಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 5. ಈಗ ನಾಸ್ಕ್ ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಇನ್ನೂ ಸರ್ ಮರೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್ನ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ನೀವೇ ಕಲಿತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬರ್ದವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ ಜೆಂಟಲ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅನ್ನೋ ಆ ಪದ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದೇ ಆ ಪದನ. ನೀವು ಕಂಪನೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಸರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಬೈಯಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೀವು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ರೇವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವಳು ಇಡೀ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಗಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 4ರಿಂದ 5 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೇವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಯಾವುದೂ ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ, ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಅಷ್ಟು. ಗೌರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, so in other colleges they are not even getting 1 or 2 companies that easily, but we are getting so many companies. So don't complain that we are not getting any company, we are not getting any good roles, we are not even getting one nice company. Don't say that. I think in compared to other colleges, our college is getting many more companies to our college. They are putting much efforts to get the companies to us. So don't neglect those companies and don't go out of the campus or anything, and try whatever companies you are getting, you try to get into that company. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟಾಪರ್ಸ್ಗೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಥರ ಕಂಪ್ನೀಸೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕು ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಮ್ 90% ತೆಗ್ದು ನಾನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಹಂಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು 9 CGP ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೇಳಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿತ್ತು 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ. ರೇವಾ ಡಸಂಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಮೀ ಬೈ ಮೈ CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಒಂದು CET ರ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಆಸ್ ಎ HR ನಾನು ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಫ್ಯೂ ಕಾಲೇಜಸ್ ಡಸಂಟ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ HR ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪಲಿಗೆ ದ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸು ಬರ್ತಿದೆ. ಬರ್ತಿರೋದು
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋ ಏನಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಬರೀ ಎರಡೇ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೇ ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300 to 400 ಪೀಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈವ್. ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಓದಾಡೋರೆ ಅಂದರೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೆಂಟಲ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರೋದು ವಾಟ್ಸಪ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡೋರು. ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅಸ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ವೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಕಂಪನಿ. ನಿಮಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತೀರಾ. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್. ಗೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಲೈಕ್ 2 ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, 1000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಯಾ ಗೈಸ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿತ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಇನ್ ಬೇಲೂರ್, ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ 1 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೆಟರ್ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ನೈಸ್. ಸೊ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ನನಗಿನ್ನ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮೋರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. Nice to hear. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖೇಶ್? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಮುಖೇಶ್? Currently I'm going with the flow. Let's see where life takes me. He's going for higher studies. I don't want to take any risk by revealing my future plans. He is going for higher studies. No. Yes. Cut. BNB, any employees from BNB, if you're watching, forgive me. So thank you guys. Thank you for spending your time giving insights to our juniors. And thank you guys. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಪಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಬೈಕೋಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೀಪ್ ಲವಿಂಗ್. ಬಾಯ್.